अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फसीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। कंटी वेलगू प्रोग्राम के दूसरे मरहले का, जिसे रियासत तेलंगाना में मुकम्मल नाबीनापन ख़त्म करने के मकसद से रियासती हुकूमत की जानिब से पुरजोश तरीक़े से शुरू किया गया था, आज उसके दूसरे मरहले का इफ्तिताह एमएलसी मिस्टर सेरी सुभाष रेड्डी व पॉलिटिकल सेक्रेटरी मिस्टर केसीआर ने आज शंकरमपेट आर मंडल के सरकारी स्कूल में किया। इस मौके पर एमएलसी मिस्टर सेरी सुभाष रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि माजी में रियासती हुकूमत की तरफ से किए गए कंटी वेलगू प्रोग्राम का पहला मरहला कई देहातों में हर उम्र के लोगों के लिए आँखों की परेशानियों को रोकने में मुफीद तर साबित हुआ। तमाम देहातों और कस्बों में हर उम्र के लोगों को मशवरा दिया जाता है कि वो हुकूमत की तरफ से लगाए गए इन कैंपों में आएँ और अपने आँखों का टेस्ट करवाएं। 30 साल की उम्र के बाद हर शख्स को अपनी सेहत पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और हर साल हर तरह के जिस्मानी टेस्ट करवाना चाहिए। आँखें हर इंसान का सबसे अहम आज़्म है और तेलंगाना की रियासती हुकूमत ने उनकी हिफाजत के लिए ये बावकार प्रोग्राम शुरू किया है। एमएलसी ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि रात को बेदार होने पर नज़र की कमज़ोरी की वजह से बुज़ुर्ग लोग कई एक अफराद हादसात का सामना कर रहे हैं और वो लोग उसकी वजह से मौत के करीब पहुंच रहे हैं। एमएलसी ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो हुकूमत के ज़रिए चलाए जाने वाले इन आँखों के कंटी वेलगू प्रोग्राम में बग़ैर किसी तरीक़े की शर्म महसूस किए अपने आँखों का टेस्ट करवाएं। एमएलसी ने 18 साल से ज़्यादा उम्र वालों के तमाम लोगों को लाजमी इम्तिहानात करवाने का मुतालबा किया। यहाँ तक कि 18 साल से कम उम्र के स्कूली तलबा को भी ब्लैक बोर्ड को देखने में काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। एमएलसी ने चीफ मिनिस्टर केसीआर और साथ ही साथ रियासत तेलंगाना में नाबीनापन के खात्मे के लिए इस तरह की कोशिशों के ज़रिए शुरू किए गए कंटी वेलगू प्रोग्राम पर रियासती वज़ीर आला मिस्टर के चंद्रशेखर राव और साथ ही साथ रियासती वज़ीर ख़जाना व महकूम सेहत मिस्टर टी हरीश राव का इस प्रोग्राम को बग़ैर किसी रुकावट के मुनक़िद करने पर शुक्रिया भी अदा किया है। उन्होंने कहा कि मकामी सरपंच राजी रेड्डी और दीगर सरपंचों की दरख्वास्त के मुताबिक जिन लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत है उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए ज़रूरी ट्रांसपोर्ट सहूलियात भी फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हज़रात की पेश खिदमत है। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख़ में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम ख़बरें पहुँचा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाजरीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हों या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हों तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हज़रात के पेश खिदमत है। కంటి వెలుగు ఏదైతే కార్యక్రమం ఉందో ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా దూరం చూపుతోటే ఇట్లాంటి కార్యక్రమం తీసుకున్నారు. గతంలో కంటి వెలుగు 1 మనం 4 ఏళ్ల క్రితం కూడా తీసుకున్నప్పుడు చాలా గ్రామాలలో చాలా మందికి కూడా ఉపయోగపడ్డదని కూడా మీ అందరికీ తెలుసు. ఎందుకంటే మనం వయసుతోటి పెరుగుతున్న క్రమంలో మనకు కొన్ని మార్పులు వచ్చినప్పుడు చిన్న వయసు వాళ్ళు మాత్రం దాన్ని ఒప్పుకోరు. నేను చాలా యంగ్ ఉన్నా నన్ను ఏం చేస్తుందని అనుకుంటారు. కానీ వయసుతోటి కూడుకున్నప్పుడు కొన్ని మార్పులు వచ్చడం సహజం. అట్లాంటి దాన్ని ప్రస్తుతం వైద్యం బాగా అభివృద్ధి చెందిన క్రమంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెక్ చేసుకోవడం వల్ల చాలా ప్రమాదాలను కూడా నివారించుకోవచ్చు. కానీ అది చాలామంది చేయకపోవడం వల్లనే మనం రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ను సడన్ హార్ట్ అటాక్స్ కావచ్చు, సడన్ బ్రెయిన్స్ ఇట్లాంటివి మనం చూస్తున్నాం. అందుకే ప్రజలందరూ కూడా ఎక్కడికక్కడ ఎప్పటికప్పుడు వాటిని 30 ఏళ్ళ తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు సంవత్సరంన్నరకో ఏమాత్రం మార్పులు తేడా వచ్చినా శరీరంలో ఏం తేడాలు వచ్చినా ఖచ్చితంగా మార్పు చేసి రాగానే ఇమ్మీడియట్గా మనం డయాగ్నోసిస్ సెంటర్కి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవడం చాలా మంచిది. దయచేసి మీరు అందరూ కూడా ఈ విషయాల్లో మీ మిత్రులకు కావచ్చు, మీ గ్రామ ప్రజలకు కానీ మీరు కూడా మీరు నాయకులు కాబట్టి మీకు 10 మంది వింటారు కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మీరు కూడా మీ గ్రామాల్లో సూచించాలని కోరుకుంటూ, ఈ కంటి వెలుగు ఏదైతుందో ప్రతి మనిషికి ఖచ్చితంగా అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనదే కన్ను. ఈ కన్ను లేకపోతే
చాలామంది పెద్ద మనుషులు మనం గమనిస్తాం, పెద్ద మనుషులే కాదు మనం కూడా సడన్గా నిద్రలు లేచి రాత్రి బాత్రూంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ లేకపోతే నీళ్లు తాగేనికి వాటర్ తీసుకునే క్రమంలో కానీ ఈ కళ్ళు సరిగ్గా కనబడక జారిపడడం లాంటివి కూడా కొన్ని మనం చూస్తున్నాం. ఆ పెద్ద మనుషులు ఎవరైతే ఉంటారో ఎవరైనా ఆ వయసులలో పడిపోతే వాళ్ళకు చాలా ఇబ్బందికరమవుతుంది. సేవ చేయలేక కుటుంబ సభ్యులు ఇబ్బంది పడతారు, ఎట్ ద సేమ్ టైం ఆ వ్యక్తులు కూడా ఇబ్బంది పడతారు. కాబట్టి ఇది అత్యంత ముఖ్యమైన కంటి వెలుగు పరీక్షగా మనం భావించాలి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా సిగ్గుపడకుండా నాకేదో నేను అద్దాలు పెట్టుకోవాలా అనే ఒక ఈగో ప్రాబ్లం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా చెక్ చేసుకోవాలి. అట్లే మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వ్యక్తులకు కూడా ఖచ్చితంగా ఈ పరీక్ష చేయించుకునే తందుకు మనందరం కూడా ప్రోత్సహించాలని మీ అందరినీ కోరుకుంటున్నాను. అట్లే ఇందులో ఒకటి నేను ఇక్కడికి వచ్చినాక గమనించింది ఏంటంటే 18 ఏళ్ళ తర్వాత ఆయన ఒక మాట అన్నారు. నేను ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు బయలుదేరేటప్పుడు వైద్య శాఖ మంత్రి గారికి కానీ స్థానిక కలెక్టర్ గారికి కానీ లేతే వైద్య పెంచుకుంటూ పోతున్నాం. మనం ఇప్పుడే 9 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళు అయింది మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి. ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రజలకు అవసరం ఉన్న విద్యలోనే ముఖ్యంగా గమనించి దానికి అత్యధిక నిధులు పెట్టుకుంటూ పోతున్నారు. ఇది ప్రజలందరికీ కూడా అర్థమవుతుంది. సరే, కొన్ని పార్టీలు ఉంటాయి. మనం 2014లో తెలంగాణ ఎట్లుంది, ఇవాళ 2023లో తెలంగాణ ఎట్లుంది, ఇంతకు ఇక్కడ ఉన్న స్థానాన్ని తీసుకొచ్చి మన తెలంగాణను ఇంత పై స్థానాన్ని తీసుకొచ్చినప్పుడు కొందరు ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఏం చేస్తున్నారంటే 70-80% మంచిని గుర్తించకుండా ఈ 10-20% విషయంలోనే ఆరోపణలు చేసుకుంటూ కాలం పొద్దుగొడుస్తున్నారు. ఆ పార్టీలు గతంలో ప్రభుత్వాలు నడిపినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు ఎన్నడూ ప్రజలను పట్టించుకున్న పాపాన పోనటువంటి పార్టీలు ఇవాళ దేశంలో చాలా రాష్ట్రాల్లో అధికారంలో ఉన్న పార్టీలు కూడా అక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయకుండా కేవలం తెలంగాణలో మంచి పేరు వస్తుంది ముఖ్యమంత్రి గారికి అనే ఉద్దేశించి వాళ్ళు ఏదో లేనిపోని బురదలు జల్లుకుంటూ కాలం వెలిపిస్తారు తప్ప దయచేసి మీ ఆయా పార్టీలకు నేను ఇచ్చే సూచన ఏంది అంటే మీరు చేయగలిగితే తెలంగాణ లాగా వేరే రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమాలు తీసుకోండి, అక్కడ ప్రజల మన్నను పొందండి. అంతే తప్ప మంచి పని జరిగినప్పటికీ కూడా జరగలేదని చెప్పి మీరు ఆరోపిస్తే ప్రజలు ఎవ్వరు కూడా నమ్మరు. అది కాకుండా మిమ్మల్ని వెకిల్ నవ్వులు కూడా నవ్వుతారు మీ చాటుకు అని కూడా హెచ్చరిస్తున్నాం. దయచేసి వివిధ పార్టీలకు కూడా నేను చెప్పే విషయం ఏంటంటే మంచిని మంచి అనండి. చెడ్డ విషయంలో ఉంటే ఒక కార్యక్రమం జరిగినప్పుడు కొన్ని పొరపాటు ఏదన్నా జరగవచ్చు, దాన్ని ఉంటే సరిచేసే అవకాశాన్ని ఆ సూచనలను ప్రభుత్వానికి కానీ అధికారులకు సూచించాలి తప్ప దాని మీద పట్టుకొని మీరు ఆరోపిస్తే ఎవరు కూడా నమ్మరని ఈ విధంగా తెలియజేస్తూ, ఇంకోటి ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే ఈ కంటి వెలుగు కార్యక్రమం ఏదైతుందో దీన్ని అందరూ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని, దాన్ని సక్సెస్ అయ్యేటట్టు మీ ప్రజాప్రతినిధులు, ముఖ్య నాయకులు, ప్రజలు అధికారం లేనటువంటి కూడా ఊర్లలో కింగ్ మేకర్లు అంటారు, లేదా కుల పెద్దలు అంటారు, ఆయా గ్రామాల్లో పెద్దలు ఉంటారు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుకుంటూ, అలాగే ఇప్పుడు నాకు కొందరు సర్పంచులు నాయకులు సూచించిన విధంగా నా వంతు కృషి శంకరంపేట మండలం మీద 100కి 100 పాళ్ళు ఖచ్చితంగా మీ అందరినీ నా ఇంటి సోదరులుగా నా ఇంటి బిడ్డలుగా కూడా ఆలోచించుకొని మీ అందరు కూడా నాతోటి జరిగిన ప్రతి మంచి పనిని మీకు కూడా షేర్ చేసుకుంటానని చెప్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికి కూడా మరోసారి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటాం. అవసరమైన ఇరిగేషన్ కూడా సాధ్యమైనంత వరకు చేసుకుంటూ మనము గతంలో చూసాము మిషన్ కాకతీయ ద్వారా 45,000 చెరువులను కూడా పూడిక దీపించి ఆయా గ్రామాల్లో గ్రౌండ్ వాటర్ పెంచేటట్టు కూడా కృషి చేసిన విషయం కూడా మీ అందరికీ తెలుసు. అలాగే ప్రజలకు ఏదైతే అవసరం ఉందో వైద్యం విద్యా విషయంలో వస్తే ఇప్పటికే తెలుసు మనకు అప్పటికి మొత్తం కలిస్తే తెలంగాణలో 100 హాస్టల్స్ కూడా ఉండకపోతుండే, ఇప్పుడు వేల సంఖ్యలో హాస్టల్స్ ఏర్పడిన విషయం కూడా మీ అందరికీ తెలుసు. అలాగే ఈ మధ్య మనమూరు మనబడి ద్వారా చాలా గ్రామాలలో ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా చూస్తున్నాం కొత్త కాంపౌండ్ వాల్ అయింది, ఇప్పుడే రిపేర్స్ అవుతున్నాయి. చాలా స్కూళ్ళల్లో కూడా రిపేర్స్
చిన్నగా చేయడం, ప్రణాళికంగా లేకుండా ఇష్టమున్నట్టుగా కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం వల్ల ఉన్న స్థలాలను కూడా సరైన సద్వినియోగం చేసుకోకపోవడం వల్ల కూడా ఇబ్బంది జరుగుతుందని గ్రహించి 3 ఏళ్లలో కంప్లీట్గా అన్ని స్కూళ్ళను కూడా ఒక మంచి గవర్నమెంట్ స్కూల్ అని కాకుండా ఒక మంచి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం వస్తేందుకు కూడా మన ఊరు మన బడి అనే ప్రణాళిక తీసుకొని మొదటి దఫా ఈ మార్చ్ తోటి అవుతుంది. సెకండ్ షిఫ్ట్లో మళ్ళీ 1/3 స్కూల్స్ కూడా తీసుకుంటున్న సంగతి కూడా మీ అందరికీ తెలుసు. అలాగే వైద్యంలో మనం గతంలో మొత్తం 5-6 మెడికల్ కళాశాలలు ఉంటుండే స్టేట్ మొత్తం. అట్లాంటిది ప్రతి జిల్లాకు కూడా ఒక మెడికల్ కళాశాల రావడం, ఒక మెడికల్ కళాశాల రావడం అన్నదే కాదు, డాక్టర్ల సంఖ్య పెరగడమే కాకుండా ఒక వైద్య కళాశాల వస్తే వాళ్ళు జూనియర్ డాక్టర్స్గా ఉన్నప్పుడు చాలామందిని పేషెంట్ చూసుకుంటేందుకు, అలాగే నర్సుల సంఖ్య పెరగడం వల్ల కూడా ఆయా జిల్లా కేంద్రాల్లో కూడా మనకు మంచి వైద్యం అందించుకునే పరిస్థితి కూడా చేస్తున్న విషయం కూడా మీకు తెలుసు. అలాగే అన్ని జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో ఉన్న చిన్న హాస్పిటల్స్ అన్నీ కూడా 100 బెడ్ల హాస్పిటల్ కావచ్చు, 250 బెడ్ల హాస్పిటల్స్ ఇప్పుడు మీకు ఎన్ని ప్రస్తుతం 2000 వచ్చింది కాబట్టి పని ఇబ్బంది మరి ఎవరెవరికి దీనికన్నా మించిన మెడిసిన్ అవసరం వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ సూచిస్తారో దాన్ని బట్టి అయిందా బాబు స్లిప్ ఇచ్చిరు రాకుంటే పేపర్ పైన రాసి ఇచ్చేయాలి. వచ్చిన ట్రైన్ అందరికి వచ్చిన టైంకి అక్కడికి అడ్డం లేనే స్పేర్లో ఉన్నాయా? గుజరాత్ వచ్చినాడా? ఎందుకే బయట ఏమేమో కలిపి